Now we are discussing about the topic immune system in the body. Immune system. So our body having a immune system. That immune system spread all over the body in the form of lymphatic vessels or lymphatic nodes. Lymphatic vessels or the lymphatic node, which are they spread the immune system in our the body. So that immunity will be recognize the pathogen or antigen and destroy the pathogen and antigen. That immune system produced by the two type of immune organs. Right? So the lymphoid organs, lymphoid organs are produce the immunity system or lymphocytes ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ are lymphoid organs, the organs which are producing lymphocytes for the development of the immunity in our body system. They fight against the pathogen. So they are called lymphoid organs which are associated with the immunity system or produce the lymphocytes to fight against the pathogen or antigen. That is called lymphoid organs. That lymphoid organs are mainly divided into two types. ಆ lymphoid organs ಅನ್ನ main ಆಗಿ two types ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is called a primary lymphoid organs. Primary lymphoid organs. Lymphoid organs. Another one is a secondary lymphoid organs. That is primary lymphoid organs. Then another one is the secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs ಅಂತಂದ್ರೆ that is called spleen. Then spleen, bone marrow, and then thymus gland or the primary lymphoid organs. Primary lymphoid organs example are spleen, bone marrow, and thymus gland. So what is the primary lymphoid organs? The organs which are originate and produce and differentiated into active site ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಟಿಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಟಿಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ will be able to produce the lymphocytes and produce ಮಾಡ್ತದೆ. After the puberty stage ಅಥವಾ adult stage ಆದಮೇಲೆ bone marrow produce the lymphocytes ಅನ್ನು produce ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು active cytes ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೌದು. Then thymus gland ಮಾಡ್ತದೆ T lymphocytes ಅನ್ನು. So bone marrow lymphocyte B lymphocytes are entered into the thymus gland, then will be modified into T lymphocytes ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದಿ ಅಥವಾ ಕಿಲ್ ದಿ ಪೆಥೋಜನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದಿ ಆರ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಪೆಥೋಜನ್. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ site of the activation site ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೊ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದಿ ಪೆಥೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ activate the lymphocytes for a fight against the pathogen or antigen. They are called secondary lymphoid organs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ತನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೈಟ್ ಅದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ದಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೆರಿಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಿಲ್ ದಿ ಪೆಥೋಜನ್. ಸೊ ದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದಿ
lymphocytes to kill the epithelial cells. So they are provide the site for the activation. ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಸೈಟನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸೈಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಸೈಟನ್ನು ಅವು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಗಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೈನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, MULT ಮಾಲ್ಟ್, ಎ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ 50% ಆಫ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತಾ. ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಗಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತಾ. ದಿ ಗಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪೆಥೋಜನ್ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಈ ಆಲ್ವ್ಯೂಲಿ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಸೆಫರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ body system. Next it is cancer. Cancer. So what is the cancer? In cancer is the undifferentiated mass of cell. Undifferentiated mass of cell is called a cancer. Undifferentiated a mass of cell is said to be a cancer ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So the undifferentiated mass of cell produced by the anomalous mitotic cell division ಅಥವಾ abnormal mitotic cell division. Undifferentiated mass of cell formed by the abnormal mitotic cell division. Mitotic cell division ನಾವು growth division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Their body cells or any body cells are somatic cells. Somatic cells ಅಂದ್ರೆ a body cells are called somatic cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Entire our body system is made up of somatic cells ಇಂದನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. somatic cells ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬೈ ದಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಯಾವ್ದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವೋ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಟು ದಿ daughter cells n equal. So the daughter cells are both qualitatively and quantitatively as similar to their parental cell. That equal content of the daughter cells produced from the parental cell by the help of the mitotic cell division. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ.
ಆಯ್ತಾ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸು ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಐ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಐ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಐ ಸೆಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆ, ದೇ ಆರ್ produce the undifferentiated mass of cells by the abnormal mitotic cell division ಅಥವಾ anomalous mitotic cell division ಇಂದ ಅದಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ undifferentiated mass of cells form mass of cells ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಲೀಥಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅವು ಯಾವುದೇ ಲೀಥಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, but they are located at the particular regions. It cannot be spread from one organ to the another organ or one tissue to the another tissue. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವು ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೇ ಪೇಯ್ನು ಅದು ಇದು ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಏನು ಲೀಥಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಇವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಇದಾಗಿದೆ, ನನಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಒಂದೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು, ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಎನಿ ಲೀಥಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಲೀಥಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಲೀಥಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೀಸಿಕ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು. ಇವಂಥ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳಿವು ಡಿಸೀಸಿಕ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಥ್ರೂ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಥ್ರೂ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಲಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ತೈಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 250 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 250 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ more than 250 different types of cancers is mainly divided into 4 types ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರಿಜಿನ್, ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಆರಿಜಿನ್, ಅವು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 250 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಂದರೆ carcinoma cancer, then sarcoma cancer, then a lymphoma cancer, and the last one
leukemia. First leukemia. So these are the types of a cancer and the basis of origin basis. So carcinoma cancer andre the cancers which are originated from the or developed from the epithelial tissue. Epithelial tissue ಅಂದ್ರೆ a body covering tissues. ಆ ಬಾಡಿ ಕವರಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ದಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಆಯ್ತಾ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋನಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕಿಂತ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಯಿತಾ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಟ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅವೆರಡು ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ದಿ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ, ತೊಡೆ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲು ಸಂದಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಿಮಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲುಕೇಮಿಯಾ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತಾ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ WBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಸೊ 500 RBC ಸುತ್ತಿದ್ರೆ 1 WBC ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಐದರ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ಲೀನಲ್ಲಾದರೆ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂದು 250-200 ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದು WBCs ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಆರಿಜಿನ್ ಆರ್ ಯಾವುದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ. ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್. ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. So the oncology is a branch of biology which deals with the study of the cancer. Right? So gene which will be produce the cancer, they are called uncle gene ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. uncle gene ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, uncle gene ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ. ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. Oncology is a branch of biology which deals with the study of a ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಎ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಕಲ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಎ ಜೀನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸನ್ನು ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್. Then chemical carcinogens, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಆಯ್ತಾ? So nature, they are occur in the nature. They are nothing but physical substances. Which are the physical substances? The X-rays, gamma rays, then cosmic rays, UV rays, they are the physical carcinogens. They are found in the nature or occur in the nature. So they are called physical carcinogens. Adike example almost all radiations, X-rays, gamma rays, UV rays, ultraviolet radiations, ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ದೆನ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಅವನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ are inducers or development of the cancer, they are called chemical carcinogens. Example ಅದು ಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ಕು, ಆಯಿತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್. Then biological carcinogens are biological materials, organisms. They are involved in the development of the cancer. Cancers ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HIV ವೈರಸ್, ಆಯಿತಾ, HIV ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್, ರಾಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ವೈರಸ್, HIV ವೈರಸ್ಸು, ರಾಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ವೈರಸ್ಸು, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಆಯಿತಾ, ಕಾಲ್ಚೆಸಿನ್ನು, ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾಲ್ಚಿಕಮ್ ಅಟಮ್ನಾಲಿಟ, ಪ್ಲಾಂಟು ಕಾಲ್ಚಸಿನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಆಗು ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಲ್ಚಸಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ ಟು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌ ಟು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದು? ಇಮ್ಯುನೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. biochemical test, blood test, then pap smear, the cytological studies, then diagnosis images, diagnosing images, then endoscopy, So these are the
ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಇಮ್ಯುನೋಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನೋಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಮ್ಯುನೋಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಎನಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಆಂಟಿಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಅದನ್ನೇ ಇಮ್ಯುನೋಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೋ ಅದರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಯಿತಾ, ಅದು ಎನಿ ಅದರ್ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಅದರ್ ಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಡೇರಿಂಗು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್. ದೆನ್ ಸೈಟಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು, ಅದೇ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಟಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸೈಟಾಲಜಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಮನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಆಯಿತಾ, ಆ ಕ್ಯಾಮ್ಗಳ ಇಮೇಜಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಥರ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಕರೆಯೋದು ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್. ಅಲ್ಲಿ CAT ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. CAT ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿಕ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ. CT ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಥವಾ CAT ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿಕ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಆ ಥರದ್ದು ಇಮೇಜಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯಿತಾ. MRI ಅಂತಂದ್ರೇನು? MRI ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಬರೀ ಏನಿದ್ರು ಇದ್ರದ್ದು ಬರೀ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರೋರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 60 ನಂಬರು ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತಾ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆಯಿತಾ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್.
So these are the main treatment of the cancer. ಆಯ್ತಾ? So chemotherapy ಅಂದರೆ chemical substances. Chemical substances are used to destroy the cancerous tumors. ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನು, ವಿನ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 60 ಅದನ್ನು ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 60 ಅನ್ನುವಂಥ ಅದು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 60 ಅನ್ನುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ 131 ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಗೈಟರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಯೋಡಿನ್ 131 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 60ಯನ್ನು ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ. ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೇನೋ ಆಂಕೋ ಜೀನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಕೋ ಜೀನ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಆ ಜೀನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಇದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಕಲ್ ಜೀನ್ಸನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಇದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಯಾವಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು, ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ದೇ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಸರ್ಜರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿನೂ ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸು, diagnosis of cancer and then treatment of cancer.